الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca tasbih setiap hari, setiap pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 34. Qala al-musannif rahimahullah wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq wa hiya fi as-sabi'ati min umriha. Selepas sebulan berkahwin dengan Sayyidatina Saudah. Saudah ni orang Melayu panggil Saudah. Saudah bukan Saudah, Saudah. Lepas sebulan kahwin dengan Sayyidatina Saudah, kita dah cerita dah. Dia dan suaminya hijrah ke Habsyah, balik ke Mekah semula, kemudian suaminya meninggal dunia. Keluarga dia dan keluarga suami dia kuat menentang Islam. Dia pula tak ada kerja apa untuk bergantung hidup. Atas sebab itulah Rasulullah selamatkan dia. Rasulullah kahwin dengannya, jadikan dia sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada sekalian orang beriman. Adapun dengan Sayyidatina Aisyah ini, Rasulullah mendapat mimpi. Mimpi Rasulullah ni wahyu. Dalam mimpi, Malaikat Jibril datang bawa satu foto, satu gambar, tak tahulah gambar foto ke gambar lukisan yang dibalut dengan kain sutera. Jadi Nabi minta nak buka kain tu. Jibril kata, ini wajah isterimu, Allah menyuruh kamu kahwin dengannya. Nabi minta izin nak buka lah kain sutera tu berbalut. Bila dibuka, diizinkan, Nabi tengok-tengok gambar anak Sayyidina Abu Bakar, iaitu Aisyah. Mimpi ni bukan sekali, berkali-kali. Allah mengarahkan Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar untuk lebih erat, lebih kukuh, lebih rapat hubungan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Baginda melangsungkan perkahwinan dengan Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu beliau
baru berumur 7 tahun. Walam yatazawwaj bikran ghairaha wa dakhala biha fil Madinah. Baginda tidak berkahwin dengan anak dara selain Aisyah. Baginda bersama dengannya selepas berhijrah ke Madinah. Dia umur 9 tahun lah nanti. 9 tahun lebih hijrah ke Madinah. Baru Nabi tinggal bersama dengan beliau. Jadi waktu 7 tahun ni sekadar akad, dipanggil nikah al-khitabah, nikah gantung lah dalam bahasa Melayu. Nikah gantung, tak duduk sekali, belum wajib menanggung nafkah isteri. Akad nikah untuk menghalalkan hubungan, boleh salam. Akad nikah menghalalkan kita dengan mertua, boleh salam dengan mertua. Hubungan pun hukum hubungan yang kuat. Kalau bertunang boleh putus. Kalau akad insya-Allah dia kukuh. Tetapi tak wajib nafkah. Nafkah ni wajib ba'da tamkin, setelah isteri menyerahkan seluruh tubuh badannya kepada suami. Baru wajib suami tanggung nafkah isteri. Orang Melayu kita panggil nikah gantung lah. Saya sebelum ke Syria dulu 2003, saya pun akad nikah, kahwin seminggu sebelum bertolak ke Syria. Jadi akad nikah je lah, jadi suami isteri. Saya pergi mengaji di Syria, isteri saya masih belajar di pondok Dirang. Lepas 2 tahun kemudian baru saya balik ambil bawa ke Syria. Itu orang panggil nikah gantung lah bahasa Melayu ni kan. Bila duduk sekali dengan kita, barulah bermulanya nafkah. Setakat akad nikah tak wajib nafkah lagi. Baik, kita sambung. Wafatu Abi Talib. Kewafatan Abu Talib. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah binahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Talib. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas sebulan dari kewafatan Khadijah, Abu Talib pula meninggal dunia. Nabi sangat bersedih atas kematiannya. Wa summiya dhalikal 'amu 'amal hazni atau huzni li'annahu faqada fihi zawjahu wa 'ammahu. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Tahun kesedihan kerana Nabi kehilangan isteri dan bapa saudaranya. Orang yang sangat kuat membela, menyokong dakwah Nabi. Adakah Abu Talib Islam? Islam tak Islam tu khilaf. Pendapat yang paling kuat dia tak Islam. Kerana turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah orang yang kau sayang. Yakni Abu Talib tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nak mati, Nabi suruh dia mengucap pun, dia kata inni akhshal 'ar. Aku takut malu kat kawan-kawan. Tetapi ada juga sebahagian riwayat ketika Nabi suruh dia mengucap la ilaha illallah, mulut dia berkumat-kumit tapi tak dengar apa dia kata. Yang penting, yang sahih, Abu Talib ini mendapat seksaan paling ringan. Seksaan paling ringan, dia pakai kasut, pijak bara api neraka. Itulah seksaan yang paling ringan sekali buat Abu Talib. Tidak ada orang yang lebih ringan. Pakai kasut, pijak bara api neraka, otak dia menggelegak, otak dia masak, otak dia jadi macam dodol yang sedang masak itu. Dia Islam tak Islam, kita tak tahulah. Kalau dia Islam, ada sampai masanya dia akan masuk syurga. Dia diseksa, habis tempoh masuk syurga. Kalau dia bukan Islam, innallaha harramal jannah 'alal kafirin. Allah mengharamkan syurga buat orang-orang kafir.
وكان عمه يعتقد الصدق ما جاء به الرسول إلا أنه لم ينطق بالشهادة إلى آخر لحظة من حياته خوفا من تعيير قريش. Abu Talib mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya pasal Rasulullah diberitahu oleh Buhaira di Syria tu, kata ini akan jadi Nabi akhir zaman. Kemudian bila mereka di pulau, Nabi dah bagi tahu Abu Talib, kertas itu terkoyak, kertas terkoyak, dan memang ternyata kertas itu terkoyak di makanan macam kama akhbara, seperti yang Nabi beritahu. Jadi pengalaman dia dengan Abu Talib pergi berniaga, dipayungi awan, macam-macam. Abu Talib percaya, tetapi dia tak menutur, tak mengucap dengan mulut. Nak masuk Islam ni dia kena iqrarun bil lisan, mengucap dengan mulut, baru disahkan Islam. Kalau pendam dalam hati je, orang tak tahu Islam tak Islam. Jadi dia mungkin memendam dalam hati, tidak mau menuturkan, tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah, walaupun di saat penghujung hayatnya, kerana takut dimalukan oleh kaum Quraisy. Nabi ada dekat kepala dia, Nabi kata, ya ammi, wahai bapa saudaraku, qul kalimatan, sebut satu kalimah. Tak mau sebut dua kalimah pun tak apa, sebut satu kalimah, tak apa dah, la ilaha illallah aja. Ashhadu biha indallah, aku akan bersaksi dengan satu kalimah itu di hadapan Allah. Tak mau. Wa fihi unzila innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Suratul Qasas ayat 56. Fanas'alullah an yukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan peristiwa ini, Allah menurunkan ayat yang bermaksud sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu kasihi. Hidayah milik Allah. Kalau kita baca selawat Al-Hadi, Rasulullah berusaha, tapi yang bagi hidayah hakikatnya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Hidayah Al-Hadi yang sebenarnya Allah. Rasulullah dipanggil Al-Hadi secara majaz. Secara hakikatnya Al-Hadi itu Allah. Biasalah dalam bahasa Arab ni ada majaz, ada hakikat. Macam kita mati. Quran sebut tawaffathum rusuluna. Mematikan mereka oleh utusan-utusan kami. Malaikat Israel dan juga malaikat-malaikat yang bekerja mencabut nyawa. Rusuluna. Dalam ayat yang lain disebut qul, katakanlah, qul yatawaffakum, yang mewafatkan kamu, malakul maut, malaikat maut yang mencabut nyawa kamu. Dalam ayat yang lain disebut yuhyi wa yumit, yang menghidup dan yang mematikan itu sebenar-benarnya Allah. Jadi secara hakikatnya yang mematikan itu Allah. Secara majaznya disandarkan cabut nyawa kepada malaikat Israel dan dia punya staff. Jadi ada majaz, ada haqiqah. Innaka la tahdi, kau tak boleh bagi hidayah. Ada orang melarang kita baca selawat Al-Fatih itu kerana dia kata Al-Hadi huwa Allah. Tak apa, tak salah, tak jadi syirik. Kita baca selawat Al-Fatih itu tidak jadi syirik. Nasiril haq, yang membantu kebenaran. Allah yang membantu melalui perantaraan Rasulullah. Macam tu. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kasihi, tapi Allah sahaja yang dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Hidayah ni petunjuk. Lepas hidayah kita kena minta lagi taufik.
Allahumma hdina, ya Allah beri hidayah, beri petunjuk kepada kami. Allah pun bagi petunjuk, bagi ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita nak beramal. Amal tu taufiq. Taufiq ialah kekuatan hamba. Hamba diberi satu kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Amal ibadah. Dia ada kekuatan. Kekuatan untuk berzikir, untuk baca Quran. Kekuatan untuk solat-solat sunat. Kekuatan untuk menuntut ilmu. Kekuatan untuk istiqamah. Kekuatan ini datangnya daripada Allah. Kita tidak ada daya, tidak ada usaha, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan bantuan Allah. Bantuan Allah itu, kita boleh bangkit, salat, kita boleh berzikir, kita boleh berselawat, kita boleh mengajak, kita boleh belajar. Ada satu stamina, kekuatan. Kekuatan yang Allah bagi itu namanya taufiq. Minta tolong daripada Allah supaya Allah bagi kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Tak tolong bagi kita rasa kuat. Kalau ikut kita tak larat. Kalau ikut kita lemah. Kalau ikut kita malas. Tapi Allah bagi kerajinan, kekuatan. Untuk itu panggil taufiq. Taufiq. Bila kita berjaya buat satu-satu benda, orang-orang Arab akan kata waffaqakullah. Waffaqakumullah fi kulli khair. Semoga Allah memberi taufik kepada kamu untuk buat perkara-perkara yang baik. Orang nak periksa, nak masuk exam, doa bitaufiq, semoga mendapat taufik, kekuatan daripada Allah. Kekuatan, kemampuan untuk menjawab soalan dengan jawapan yang betul. Bitaufiq, supaya dapat taufik wan najah, dan berjaya. Itu mana taufik. Jadi kita minta hidayah dan taufiq. Tapi orang Melayu kita dia cakap terkali wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ikut susunan wabillahil hidayah wat taufiq. Minta petunjuk, petunjuk tu ilmu, taufiq tu amal. Allah yang bagi hidayah, Allah yang bagi taufiq. Semoga Allah meringankan siksaan ke atas Abu Talib dan kaum kerabat baginda yang lain. Idza'u Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati zauji Rasul. Boleh baca zauji, boleh baca zaujati. Zaujah boleh, zauj pun boleh. Isteri boleh sebut zauj, isteri boleh sebut zaujah. Hazihi zaujati, betul. Hazihi zauji pun betul. Berdasarkan ayat Quran, Allah Ta'ala kata dekat Nabi Adam, uskun anta wa zawjuka. Uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula minha ragadan haythu syi'tuma. Wala taqraba hadhihi syajarah. Okey, apa maknanya? Uskun, menetap. Tinggallah kamu. Uskun anta. Tinggallah kamu. Ditaukidkan dengan anta. Dalam uskun tu ada wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Uskun, tinggallah kamu. Anta, kamu. Dua kali kamu di situ. Tinggallah kamu. Wa zawjuka, dan isteri kamu, wife kamu. Zawjuka. Allah tak kata zaujah. Zaujatuka. Jadi boleh sebut zauj. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal dalam syurga. Kau dan isteri kau boleh duduk. Uskun daripada sakinah. Duduk, menetap dengan penuh kebahagiaan, ketenteraman, sakinah dalam syurga. Wa kula minha. Kamu berdua nak makan apa makan. Ragadan. Semau-mau kamu. Bebas makan. Haitsu syi'tuma, apa yang teringin makanlah. Nak makan apa makan. Cuma satu je, wala taqraba, jangan dekati. Bukan jangan makan, jangan dekati. Dekat pun jangan. Jangan pergi dekat-dekat. Hadhihi syajarah, pokok ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu pergi dekat, kamu akan jadi orang-orang yang zalim. Kamu berdua. Baik, kita highlight perkataan zauj. Selalu kita sebut zaujah.
ni zaujah saya, ni zaujah saya. Boleh kita sebut hadhihi zaujati, boleh juga kita sebut hazihi zauji. Zauji makna isteri. Zauji boleh makna suamiku, zauji boleh bermakna isteriku. Ba'da wafati zauji Rasul wa ammihi akhadhat Quraisy tu'zir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Khadijah dan Abu Talib, Quraisy bertindak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni mereka sakiti Nabi dengan mulutnya, kata Nabi, hina Nabi, ejek Nabi. Sekarang mereka menyakiti tubuh badan Nabi. وَكَانُوا يَنْثُرُونَ عَلَيْهِ التُّرَابِ وَيَضَعُونَ أَوْسَاخَ الْحَيَوَانِ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ. Mereka melempar tanah ke atas Nabi. Nabi nak pergi sembahyang, mereka tabur tanah atas kepala Nabi. Satu kehinaan. Lempar tanah. Dan meletak najis binatang ketika baginda sedang solat. Najis ini diletak oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. وَتَعَلَّقُوا بِهِ مَرَّةً وَقَالُوا أَنْتَ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Mereka pernah mencekik Nabi SAW. Nabi semayang, dia cekik Nabi. Sambil berkata, kamulah orang yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu Tuhan saja. Dia berkata, Tuhan punya banyak, kamu nak jadikan satu Tuhan saja. Cekik Nabi. فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَخَلَّصَهُ مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ. Kemudian Abu Bakar datang menghadapi mereka. Sayyidina Abu Bakar berani. Ni pun ramai. Sahabat-sahabat tak berani nak pergi pertahankan Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia pergi jadi benteng, dia pertahankan Nabi. Nabi kena cekik tengah sembahyang, kena cekik. Nabi tak melawan kerana belum lagi diizinkan perang. Nanti di Madinah baru diturun ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan berperang kerana mereka sudah lama dizalimi, ditekan. Nabi tak lawan bukan Nabi penakut. Nabi tak lawan bukan Nabi takut, bukan Nabi tak kuat. Nabi kita Allah Ta'ala kurniakan kekuatan luar biasa. Kuat zahir dan kuat batin. Kuat segala-galanya. Kekuatan pandangan, Nabi boleh lihat apa yang orang tak nampak. Kekuatan pendengaran, Nabi boleh dengar orang yang tak dengar. Kekuatan tenaga sangat kuat. Tapi Nabi tak mau guna kerana Allah belum izinkan. Beliau menyelamatkan Nabi dari penyiksaan mereka. Beliau berkata kepada mereka, apakah patut kamu membunuh seorang lelaki? Nak bunuh seorang lelaki semata-mata kerana dia berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Al-hijratu ila Taif, hijrah ke Taif. Taif ni pun ada pentadbiran yang sendiri. Mekah asing, Taif asing. Mekah asing, Taif asing. Taif ada pemerintahan yang tersendiri. Jadi Nabi pergi Taif nak berunding dengan pembesar Taif untuk dapat perlindungan, sekurang-kurangnya keselamatan. Hidup Nabi ini terancam. Boleh tak Nabi tinggal di Taif? Kalau mereka bersetuju, Nabi akan tawarkan lagi, sekiranya mereka memeluk Islam, mengajak mereka memerangi Mekah, supaya mereka dapat memimpin Taif dan juga Mekah. Jadi itu antara sebab Nabi pergi Taif. Nak berunding dengan pemimpin Taif. Pemimpin Taif ni, mereka Bani Zuhrah, keluarga sebelah ibu Nabi, bonda Nabi. Jadi di Mekah Nabi dah tak selamat, diancam, nak dibunuh, diseksa. Maka ada satu tempat lagi nama Taif. Taif ni lebih kurang 90 km dari Mekah. Jadi Nabi cuba nasib lah, pergi berunding, pergi berbincang. Sebagai seorang pemimpin, ahli politik macam itulah. Mereka bincang, buat hubungan, buat perjanjian, macam itulah.
Ini Nabi cuba pergi Taif. Sebab di Taif ni pemimpin dia lain. Di Mekah ni lain. Di Mekah ni yang memegang jawatan selepas Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, yang pegang jawatan ni Al-Walid bin Mughirah, ayah Sayyidina Khalid. Al-Walid. Dia yang pegang kuasa di Mekah. Dan dia ada anak saudara dia yang bernama Abu Jahal, Amru bin Hisham bin Mughirah. Dan dia ada anak dia sendiri, Khalid bin Al-Walid. Dia ada lagi banyaklah anak-anak saudara dia. Yang mana kita baca Zuhair tu pun anak saudara dia. Zuhair bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Semua mereka Bani Makhzum. Mereka dapat kepimpinan ini selepas matinya Abdul Muttalib dan Abu Talib. Di Mekah tak selamat. Bani Makhzum Mekah. Jadi Nabi nak ke Taif. Taif ni Bani Zuhrah. Sekurang-kurangnya boleh dapat kehidupan, boleh duduk pun tak apa dah. Atau kalau dapat yang lebih, mereka bersedia masuk Islam. Nabi nak membina kekuatan. Jadi tentera Taif boleh menyerang Mekah dan menawan Mekah. Taif perintah Taif, Taif juga memerintah Mekah. Taif ni dipanggil Bani Thaqif ataupun Bani Zuhrah. Keluarga sebelah bonda Nabi SAW. Jadi kena pergi berunding, kena pergi berbincang lah. Siasah Nabi, politik Nabi macam tu. Nabi pergi Taif untuk berbincang. Nabi pergi jalan kaki. Nabi tak naik kenderaan. Supaya mengelirukan Quraisy. Quraisy ingat Nabi bila berjalan, kut dekat lah. Jalan ni dekat-dekat je. Kalau berkenderaan tentu Quraisy akan halang Nabi. Kerana Nabi keluar nak buat satu pakatan. Nak buat satu perbincangan. Jadi kalau naik kenderaan akan disekat. Kalau jalan kaki ni mungkin pergi kampung ni, pergi kampung ni. Taklah sesampai Taif. Tapi rupa-rupanya Nabi berjalan kaki sampai ke Taif. Jalan kaki. Jalan kaki tuan-tuan, 90 km jalan kaki. Singgah-singgah lah, berehat-berehat lah. Tapi jalan kaki. Waktu ni umur Nabi dah 50 tahun lebih dah. Hampir-hampir hijrah. Hijrah Nabi berumur 53 tahun. Mungkin ni 51 ke 52 macam tu. Nabi jalan kaki ke Taif. Bersama anak angkat Nabi yang dulunya hamba Nabi, Sayyidina Zaid bin Harithah. Jalan orang bagilah. Jalan satu kampung, pergi kampung ni, pergi kampung ni, pergi ni. Lepas pergi Taif tu. Tu dia. Subhanallah. Kuatnya. Tak sakit lutut lah boleh jalan kaki tu. Kuatnya. Umur 51 atau 52 tahun macam tu. 50-an lah waktu ni Nabi SAW. Tapi bila pergi sana, mereka tidak mau terima Nabi, tak bagi penempatan untuk Nabi, tak mau terima Islam, bahkan mereka hina Nabi, mereka halau Nabi keluar. Halau Nabi keluar. Hari Nabi nak balik itu, ya, tak dilayan sebagai tetamu, sekurang-kurangnya sebagai tetamu, tak dilayan, dihalau keluar. Maka Nabi pun balik, patah balik. Dalam perjalanan balik tu dihujani dengan batu-batu pula, dihalau, dihambat, dikutuk dengan penuh kehinaan. Mereka baling batu, baling kasut. Waktu nak masuk tu boleh masuk, boleh bincang, boleh jumpa. Tapi bila nak balik tu, mereka atok satu cara untuk menghina, menghalau, menghambat Nabi keluar daripada perkampungan mereka Taif. Nabi keluar tu dalam keadaan batu, selipar, hingga kepala, badan, kaki Nabi sampai berdarah-darah lah. Darah meleleh sampai ke urat betih, sampai ke tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bih hajara fi sanati al-ashirah, 50 lah, kalau tahun ke-10 umur Nabi 50, ila Taif ma'a Zaid bin Harithah. Setelah melihat kaum Quraisy sentiasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tahun ke-10 baginda berhijrah ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Nabi nak buat satu pakatan, satu perjanjian, nak pergi berjumpa dengan mereka, nak pergi bersemuka, berbincang. Apa yang boleh buat? Bincang. Jadi sebagai seorang pemimpin,
perlu macam tu, perlu berbincang, berkawan, atau strategi. Macam tu. Di Mekah dah tak selamat nak duduk di Taif. Sebab Taif dengan Mekah ni dalam Quran pun sebut qaryatain rajulain qaryatain azimatain, dua kampung yang besar, qaryatain azim, dua kampung yang besar. Kampung Mekah, satu lagi kampung Taif. Bagi Nabi, Mekah ni tempat dia kering kontang, orang dia kasar, keras, panas. Taif pula tempat sejuk. Taif tempat sejuk, kawasan berbukit. Mungkin orang Taif lebih lembut, mungkin orang Taif lebih sejuk berbanding orang Mekah yang keras, kasar dan panas baran. Dan pergi sana ni pun panas baran juga. Tak mau. Jadi Thaqif itu di Taif. Kita pernah dengar nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kalau belakang ada Al-Thaqafi tu, Taif lah tu. Sahabat Nabi ada yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia pemimpin Taif tu. Akhirnya dia masuk Islam. Dia halau Nabi, dia atok baling batu kat Nabi. Nama dia Urwah, Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia pemimpin Taif, ketua Taif. Akhirnya dia masuk Islam. Dan Nabi pernah bagi tahu, aku melihat Nabi Isa alaihi salam. Lihat bila? Isra' Mi'raj lah. Ra'aitu Isa, aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dan orang yang mukanya mirip, muka nak sama, muka serupa Nabi Isa ni, ialah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Muka dia macam Nabi Musa. Nabi puji dia. Masuk Islam dia. Dulu dia jahat lah. Hasil doa Nabi. Nabi tak mau memusnahkan Taif. Nabi tak mau malaikat hempap bukit ke atas Taif. Akhirnya ketua dia masuk Islam dan mereka semua masuk Islam. Masuk Islam ni bila? Masuk Islam ni lepas nanti peperangan Hunain, peperangan terakhir. Setelah Nabi buka kota Mekah, berlaku perang Hunain. Perang Hunain dengan kabilah Thaqif. Bila dia pekalah, dia pun masuk Islam. Dalam Quran sebut ala rajulain qaryatain. Orang Arab mengharapkan dua orang lelaki yang memimpin dua kampung, iaitu di Mekah Walid bin Mughirah, di Taif Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Walid bin Mughirah sampai kesudah tidak beriman, mati kafir. Adapun Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, pemimpin Taif, di hujung hayatnya dia memeluk Islam. Nabi puji dia, muka kamu mirip macam muka Nabi Isa alaihi salam. Baik. Pergi ke Taif. Wa tawajjaha ila Thaqif wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Baginda pergi menghadap kabilah Thaqif untuk mendapatkan pertolongan daripada mereka bagi menghadapi siksaan kaumnya. Faraddu alaihi raddan qabihan. Wa amaru sufaha'ahum wa 'abidahum yasubbunahu wa ramawhu bil hijara hatta sala ad-dam min 'araqib rijlaihi. Mereka menolak permintaan itu dengan cara yang keji. Bincang, tak mau terima, tolak mentah-mentah. Mereka menyuruh orang-orang bodoh dan hamba-hamba mereka supaya mencaci Nabi SAW. Mereka juga melempar batu sehingga mengalir darah dari urat keting Nabi SAW. Nabi pakai kasut, bukan selipar sebab jalan jauh. Nabi pakai kasut serelum. Kasut yang elok lah, kasut yang bertutup. Kerana terlampau banyaknya darah, bila Nabi berjalan tu sampai bunyi. Macam kita lah, kalau kita pakai kasut, masuk air, kita jalan, bunyi tu dalam kasut tu bunyi. Zak, 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 bunyi. Darah Nabi terlalu banyak. Sampai memenuhi kasut. Nak berjalan, bunyi ayak darah dalam kasut. Tuan-tuan bayangkan. Mereka baling batu.
Mereka caci maki, baling batu, halau, usir, keluar. Nabi baca macam lain. Nabi baca, mereka akan terima Nabi, mereka akan layan Nabi. Nabi cuba berunding. Tentulah rundingan ini dengan kata-kata yang penuh hikmah, dengan kebijaksanaan Nabi. Tetapi sebaliknya berlaku. Bukan Nabi tak pandai berunding, bukan Nabi tak pandai berbincang. Nabi kita al-fatanah, bijaksana. Tapi mereka bertindak kejam. Dah tak bagi Nabi duduk, sudahlah. Halau, lempak batu. Itulah perjuangan yang Nabi kata asyaddun nas ibtilaan, orang yang paling banyak diuji para nabi. Thumma alladhina yalunahum thumma al-amthal thumma al-amthal. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi juga banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Zaid bin Harithah yamna'u anhu al-ahjar hatta asaba bi jirahatin fi ra'sihi. Zaid bin Harithah menghalang batu dari terkena tubuh Nabi SAW sehingga beliau mengalami beberapa luka di kepalanya. Dia lagi banyak luka. Dia sayang Nabi, dia benteng Nabi, luka banyak, cedera parah. Kepala dia pun luka. Falamma lam yanal minhum khairan raja'a ila Makkah ba'da an makatha bainahum syahra. Selepas sebulan tinggal bersama mereka, Nabi bukan balik terus. Nabi masuk kampung ni di Taif pun ada kampung-kampung. Semua tak mau. Semua halau Nabi. Sebulan Nabi usahakan untuk berunding, tak berjaya. Akhirnya Nabi SAW kembali semula ke Mekah kerana tidak tercapai sebarang kebaikan dari mereka. Bayangkan Nabi nak balik ke Mekah ni pun, Nabi tentu berfikir orang tak akan benarkan Nabi masuk. Dah pergi Taif, dah pergi bincang nak berserang Mekah, nak gunakan kekuatan Taif. Jadi orang Mekah setelah menyedari Nabi tidak ada di Mekah dan setelah mendapat berita Nabi buat pakatan dengan Taif, orang Mekah sangat marah, hangat hati sungguh. Mereka bersumpah tak akan benarkan Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Mereka akan halang, mereka akan tutup pintu-pintu. Tak boleh masuk Mekah. Jadi Nabi berjalan balik tuan-tuan dalam keadaan berfikir, ke mana aku nak pergi? Nak pergi mana lagi? Pergi Taif, orang layan dengan begitu buruk. Nak balik ke tempat sendiri Mekah, tentu mereka tak bagi Nabi masuk. Sebab Nabi nak cuba buat pakatan untuk memerangi pemimpin-pemimpin Mekah. Ini mereka sangat marah dekat Nabi. Kemana lagi? Maka Nabi merayu, berdoa kepada Allah, tak tahu nak pergi mana dah. Mujuklah kemarin saya cerita ada seorang pembesar Mekah, nama dia Mut'im bin Adi. Dia simpati kepada Nabi. Dia dapat tahu rancangan pembesar Mekah. Dia pun salah seorang pembesar Mekah. Rancangan mereka menghalang Muhammad masuk ke Mekah. Dia kata tak boleh jadi ni. Muhammad pergi Taif pun tak dapat tempat. Nak balik ke Mekah pun tak boleh. Dia nak duduk mana? Maka Mut'im bin Adi ni kesian belah dekat Nabi. Walaupun dia bukan Islam, dia memberi perlindungan kepada Nabi. Dia ada geng-geng dia ada anak-anak buah dia. Mereka pergi sambut Nabi. Mereka escort Nabi. Mereka iring Nabi masuk Mekah di bawah jaminan keselamatan Mut'im bin Adi. Hampa jangan sentuh dia. Hampa jangan buat dia. Dia orang kami. Aku lindungi dia. Dia kafir. Tapi itulah takdir Allah. Sebelum dapat tempat baru iaitu Madinah, Nabi boleh masuk ke Mekah. Dikelilingi tentera-tentera, dikelilingi anak-anak buah Mut'im bin Adi. Walaupun dia kafir, tapi dia memberi perlindungan. Jangan siapa sentuh dia. Siapa sentuh dia, kami akan bangkit. Dia orang kami lindungi dia. Begitu. Nabi cukup menghargai jasa Mut'im bin Adi. Nanti kita baca dalam bab Badar. Lepas perang Badar tu Nabi dapat 70 orang tentera Badar, tentera musyrikin yang ditawan. Nabi kata kalau Mut'im bin Adi masih hidup, dia datang berunding, berbincang dengan aku lepas 70 orang ni dekat dia. Aku bagi 70 orang ni dekat dia. Dia nak buat hamba abdi ke apa, aku bagi kat dia. Kerana dia tolong aku tak boleh masuk Taif, aku tak boleh balik Mekah.
dia memberi perlindungan kepadaku. Dan Nabi sangat menghormati anak dia. Mut'im ni mati awal, tak Islam. Anak dia Islam, anak dia nama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nabi memberi keistimewaan, kasih sayang kepada Jubair sebab bapa Jubair ini membantu Nabi proses Nabi nak pulang semula ke Mekah. Kita tengok di bawah, malaikat Jibril datang bertemu Nabi SAW bersama malaikat bukit untuk mengangkat bukit dan menghempak penduduk Taif. Tetapi Nabi SAW tidak bersetuju. Bahkan baginda SAW mendoakan hidayah kepada mereka. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi. Artinya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, yakni mereka jahil. Sebab sebelah, bila Nabi doa macam ni, walaupun Nabi dah berdarah, masih lagi kesian kepada umat. Ya Allah, kau beri hidayah kepada mereka. Mereka tidak tahu, mereka jahil. Dengar macam tu. Jibril berkata, muka surat sebelah 38. Jibril berkata, Sadaqa man sammaka ar-ra'ufar rahim. Rahul Bukhari fi Syu'ab. Syu'abil iman lah. Artinya, benarlah Tuhan yang menamakan kamu dengan nama Ar-Ra'uf, penyantun, dan Ar-Rahim, penyayang. Jibril kata betul lah. Allah namakan kamu dengan nama Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Baik sungguh hati kamu. Orang buat kamu sampai berdarah-berdarah pun kamu masih doakan mereka. Benarlah firman Allah. Allah namakan kamu dengan dua namanya, Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Iaitu di akhir surah At-Taubah. Kita boleh tengok di akhir surah Taubah. Allah Ta'ala puji Nabi. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah sangat penyayang dengan orang beriman, penyantun dan rahim, penyayang. Ketika baginda SAW sampai di satu tempat bernama Nakhlah, baginda dikunjungi oleh satu kumpulan jin. Ni jumpa jin. Sebelum nak masuk Mekah, jumpa jin. Jin ni dari Iraq, nama jin Nasibin. Jin tu nama jin Nasibin. Jin Iraq. Mereka lintas kat tu, jumpa Nabi. Mereka datang mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca. Kemudian mereka pulang memberi peringatan kepada kaum mereka. Perkara ini disebut oleh Allah di dalam surah Jin. Jin memeluk Islam di satu tempat nama Nakhlah. Kita berhenti takat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi kisah Islamnya Addas di kebun Syaibah dan Rabi'ah. Di kebun Syaibah dan Rabi'ah anak Utbah. Dekat-dekat nak sampai Mekah tu ada satu kebun anggur. Kebun anggur, Nabi singgah di situ, dihidang anggur. Nabi baca bismillah, kemudian hamba abdi yang hidang anggur ini memeluk Islam, namanya Addas. Kita akan sambung petang nanti insya-Allah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.